боби 11 фарҳанг ва донишгоҳ чӣ мекунанд? акнун аз даричаи фарҳанг яъне вазорати маорифро дар ин матн дар назар дорад нигоҳе ба иҷтимои феълии Эрон биафканем ки даричаи нигоҳи ман ҳамеша дар чаҳорчӯби он будааст. аз назари фарҳанг мо дуруст ба алафи худрӯй мемонем. замине бошад ва донае аз ҷои дами бод ё пари минқори паррандае бар он биафтад ва борон ҳам кӯмак бидиҳад то чизе бирӯяд. дуруст ҳамин тавр як ҳаёти наботӣ, он ҳам ба тасодуф раҳошуда ва худрӯй. мадрасае ба ҳар тариқ ки бидонем месозем. барои боло бурдани қимати замини атрофи мадраса ё ба қасди тазоҳур ё ба унвони радди мазолими яъне зулмҳои он чи фалон қудрат дар як ҳодисаи сиёсӣ ба ягмон бурда ё ба кӯшиши содиқонаи аҳолии як ободӣ ё ба вақфи сулси амволи фалон марҳум яъне ҳадияи 1/7 амволи фалонӣ. ба ҳар сурат мадраса ки сохта шуд шохае аз шохаҳои шиканандаи ташкилоти фарҳанг ба он мерасад ва он ҳам бо чӣ давандагиҳо ва дарди сарҳо. ҳеҷ нақшае аз пеш нест ё ин ки куҷо чӣ нав мадрасае лозим аст ва чӣ мадорисе тафаннунӣ аст. таваҷҷӯҳ ба камият яъне миқдор ҳанӯз мусаллат бар уқули фарҳанг аст ва ҳадафи ниҳоии фарҳанг ғарбзада парвардан ё супурдани авроқи ғайрибаҳодор яъне варақе ки арзиши молӣ надорад, таъйини арзиши истиқдомии таҳсилот ба дасти мардуме ки фақат метавонанд хӯроки ояндаи ташкилоти идорӣ бошанд ва барои боло рафтан ба ҳар мақоме муҳтоҷи як дипломанд. ҳамоҳангӣ дар кори мадорис нест. мадорисе ки аз ҳама навашро дорем, мазҳабиашро ва исломиашро ва итолиёиашро ва олмониашро. мадорисе ки нимарӯҳонӣ мепарварад ва туллоби улуми динӣ. мадориси фаннӣ дорем ва ҳирфавӣ дорем ва хеле анвои дигар. аммо ҳеҷ ҷои забт ва сабт нест ки ҳосили ин ҳама танаввуъ чист ва ин ҳама мадорис чаро ҳаст ва чӣ мепарварад ва парвардаҳои ҳар кадом пас аз 10 сол чӣ коранд. танаввуъ агар ба маънии тақсимоти кор ва ҷавобдиҳанда ба завқу салиқа ва тавоноӣ ва дарки мардум бошад бисёр муфид аст ва худ охирин аломати озодӣ аст. аммо танаввуи кори мадрасаҳои мо навъи худрӯй яъне худраста ё худсохта аст. ҳамон як дона аст ки дар ҳар замине ба ҳар нав сабз мешавад. давлатиҳо ба миллиҳо яъне миллигароён як дунё фарқ доранд. вилоятиҳо бо теҳрониҳо. барнома ҳамон барнома асту муаллим ҳамон муаллим. аммо дар ин яке клоссҳо яъне синфҳо 80 нафар аст, дар он дигаре 25 нафар. тоза дар барномаи мадорис ҳеҷ асаре аз такя ба суннат, ҳеҷ нақше пое аз фарҳанги гузашта, ҳеҷ моддае аз маводи ахлоқ ё фалсафа ва ҳеҷ робитае миёни дирӯз ва фардо, миёни хона ва мадраса нест. суннате ки дидем чӣ тавр беҷон афтода ва чӣ гуна метавонад дар барномаи мактабҳо асар кунад. خانه که اساسش در حال فرو ریختن است چگونه میتواند شالوده یعنی پایه برای مدارس باشد. اما به هر صورت سال در حدود 20,000 دیپلمه یعنی دیپلمدار داریم و بگرد تا بگردیم. خوراک آینده همه ناراحتی ها و عقده ها و بحران ها و احتمالاً قیام ها آدم های بی ایمان خالی از شور و شوق آلت بی اراده حکومتی ها می باشند. همه سازشکار و ترسو و بیکارند. شاید به همین دلیل است که مدرسه های دینی و اسلامی در این 10 ساله آخر چنین رونق گرفته است. زیرا در این نوع مدرسه ها دست کم خطر برای دین و ایمان بچه ها احساس نمی شود که از خانواده های سخت مذهبی می آیند و هنوز به نفس زهراگین غرب زدگی سفت و سخت نشدند. اما چی شد که تهجر محیط های مذهبی ایشان را به صورت دیگر شبیه به سنگ خواهد کرد.
و نیز چی فایده که این مشکل مذهب و لامذهبی و فرهنگ و به فرهنگی فقط مشکل شهرها است یا از تفنن‌های شهرنشینی و از 50,000 آبادی مملکت دست کم 40,000شان هنوز هیچ نوع مدرسه ندارند و کاش آنها هم که دارند نمی داشتند، چون در این صورت دست کم بلا یکی بود و همه جا هم یکسان بود. اما اکنون بلا 1000 تا است و هر جای به نوع مشکل کتاب درسی، کمبود معلم، ازدحام کلاس ها، اختلاف سن و سال و هوش و زبان و مذهب شاگردان، آموخته بودن و نبودن معلمان با اسلوب آموزش و پرورش، دخمه یعنی ویرانه بودن مکتب ها، به تکلیفی ورزش و موسیقی در آنها و هزاران مشکل دیگر. مهمتر از همه اینها به هدف بودن فرهنگ و ناقص بودن برنامه هاست. هنوز معلوم نیست که دبستان را برای چی باید گذارند و به چی هدف و برای رسیدن به کدام کارآمدی ها، و دبیرستان را و دانشگاه را و امان از این دانشگاه که باید مرکز زنده ترین و برجسته ترین تحقیقات علمی و فنی و ادبی باشد. اجازه بدهید کمی به کار این دانشگاه برسیم. دانشگاه تهران داریم، دانشگاه ملی داریم و دانشگاه شیراز داریم. دانشگاه ملی که یک دکان است، یعنی مکان تجارت برای آن دست از روشنفکران غرب زده که از فرنگ و امریکا برگشتند و در زمینه سنت های به همین زودی متحجر شده دانشگاه تهران به آن حد آه و پیف یعنی آه و واویلا شدند که رفتند و به تکیه به مقامات بالاتر دکان برای خودشان باز کردند. من حتی به زحمت می توانم اسم این مؤسسه را دانشگاه گذارم، اما دانشکده یا دانشگاه های ولایت می توان گفت. یک وقت بود که پیشاور در آذربایجان دانشگاه تبریز درست کرد و با عنوان نشانه استقلال یا نشانه خودمختاری آن ولایت در حدود قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی که دیگر هیچ خبری و اثری از آن نیست. بعد که حرکت مردم آذربایجان علیه حکومت خوابید، دیدند که این تنها میراث آن دستگاه را نمیتوان مثل دیگر موارث یعنی میراث ها به طعن و لعن بست و نمی شود هم که نگاهش داشت. چون هرچی بود الباقی بساط دموکراتی فرقه سی بود. پس چی کنیم؟ بیاییم و در دیگر ولایت هم دانشگاه درست کنیم. همین طور بود که الا این همه یعنی تا این همه دانشگاه داریم و البته که چی خوب، دست کم کار پیدا شده است برای این همه کاندیدای استادی که از فرنگ برمیگردد. ولی کاری هر کدامشان چیست؟ این را هنوز کسی نمیداند و تخصص هر کدام در چه رشته است و آب و هوای هر ولایت برای چی نوع رشته های تخصصی جان میدهد و کدام آنها بهتر از دیگران کار میکنند. محصول کارشان چیست؟ اینها همه سوال های است که جوابشان را خدا علم است کی باید گرفت. اما دانشگاه تهران به همه سابقه و اهمیتش و با همه سنون یعنی سنت ها از بین رفته و استقلال در هم خورده اش هرچی هست گویا باید چنان که گذشت مرکز زنده ترین و برجسته ترین و عالی ترین تحقیقات باشد. ولی آیا همین طور هست؟ آن قسمت از رشته های دانشگاهی که سر و کارش با تکنیک و فن و ماشین است، یعنی دانشکده های علوم فنی، در آخرین مراحل تحصیلی فقط تعمیر کنندگان خوب می سازد برای مصنوعات غربی، نه تحقیقات تازه، نه کشف، نه اختراع، نه حل مشکل و نه هیچ. باز هم همان مرقد کنندگان یعنی تعمیرگران یا بکاربرندگان یا راه اندازان ماشین و مصنوعات غربی و حساب کنندگان مقاوم مصالح و از این قزبلات یعنی مزخرفات. و اگر تنها مختصر تحقیق و تتبع علمی در کار هست، در کار مؤسسه رازی است و انستیتوی یعنی انستیتوتی به نام پاستور که من نمیدونم به دانشگاه یا دانشکده کشاورزی وابسته اشان بدانم یا به وزارت بهداری و به مرکز انستیتوتی پاستور در پاریس.
شاید بتوان گفت که دانشکده طب نیز در سطح بین المللی چندان دست کمی از دیگر دانشکده های طب ندارد، ولی فوراً بیافزایم که این رجحان، این برتری دادن خود مدیون نسبت بسیار بالای مرگ و میر در این ولایت است. دوستی طبیبی دارم که در فرانسه درس می‌خوانده و در موقع بحث در آثار بیماری بومی سالکی گرفته یعنی کسلی پوست یا پیسی پیدا کنند تا عاقبت خود آن دوست اثر یعنی تأثیر سالک را روی صورت خودش نشان می‌دهد و به عنوان شناسایی این بیماری بومی به دیدن اثرش روی پوست صورت او بسنده می‌کنند. اما اینجا زیر دست هر دانشجوی طب خدا عالم است چند لاشه یعنی جسد بی صاحب افتیده است و به این ترتیب من هم یقین دارم که یک دانشجوی طب در تهران یا شیراز یا هر شهر دیگر ایران بسیار تجربه آموخته تر و جراحی کرده تر و کالبد شکافی کرده تر در می آید، یعنی به کمال می رسد از نسبت به مثلا دانشجویان طب فرنگ و امریکا. و این خود نقطه قوتی است برای دانشجویان طب ایرانی که بر نقطه ضعف پایه‌گذاری شده است که عبارت باشد از نسبت بالاتر از معمول مرگ و میر. اما آن قسمت از رشته های دانشگاهی که یا با تکنیک و فن سر و کار ندارد یا با هنر سر و کار دارد و با ادبیات مثل دانشکده هنرهای زیبا و دانشکده های ادبیات تهران و ولایت ها یا با معارف اسلامی و فرهنگ ایرانی و تحقیق و تتعبو در آنها اینک یک یک بشماریم. دانشکده هنرهای زیبا با تنها دو رشته نقاشی و معماری که دارند یگانه مؤسسه دانشگاهی است که فی الجمله هنرمند می پرورد اگر بتوان هنرمند را پرورد. اما یک نگاهی سرسری به در و دیوار نمایشگاه های نقاشی که این روزها هم کم کم دارد باز می شود و نیز با گذری سره از هر کوچه و خیابان محصول کار این هنرمند را می توان دید زد، منتها چند استثناء نتیجه کار اغلب آنها مصرف کردن رنگ و بوم و شیشه و آهن است، یعنی باز هم مصرف کردن محصولات غرب. به ندرت در میان نقاشان و معماران ایرانی کسانی را می شود یافت که مقلد غربیان نباشند و در کارشان آن مشخصه باشد که اصالت و نوآوری هنری است و به مجموعه کوشش هنری دنیا چیزی می افزاید. حتی کار به جای کشیده است که برای قضاوت در کار نقاشان قاضی و منقد یعنی داور و منقد از فرنگ وارد می کنیم. اما راجع به دانشکده های ادبیات چنان که برمی آید در این دانشکده ها نه تنها سخن از ادبیات به معنی واقعی و دنیایش نیست، بلکه حتی ادبیات معاصر فارسی در آنجا ندیده می ماند و نشناخته. هنوز طرز فکر مرحوم عباس اقبال در این دانشکده ها مسلط است که خدایش بیامرزد می فرمود تا 100 سال پیش را می توان دید و شناخت و قضاوت کرد، اما از آن به بعد را ابداً. انجام اقتباس و نتیجه چنین برخورد با ادبیات است که فقط نبش قبرکن یعنی گورکاو می پروریم. با این مناسبت دانشکده های ادبیات رو نیز باید جزو آن دست از دانشکده ها شمرد که سر و کارشان با حقوق و معارف اسلامی و فرهنگ ایران و تتعبو و تحقیق در آنها است، یعنی دانشکده های حقوق و معقول و منقول. درست همچون مدارس اسلامی که ذکرشان گذشت و دیدیم که گمان کردند تنها با تدریس و تبلیغ دین و اصول دینی از خطر بیدینی که تنها یکی از عوارض غرب زدگی است جلو گرفت، یعنی پیشگیری کرد. دانشکده های در بالا ذکر شده ما نیز گمان کردند که با پناه بردن به عربیت و ابدیت و عنعنات و سنن جلوی همین خطر را می توان گرفت. این است که مثلا دانشکده های ادبیات با همه فضلای استادانش تمامی حمل و غمل خود را یعنی تلاش خود را مصرف نبش قبر می کند و تحقیق در این و آن.
در این نوع دانشکده‌ها از طرف عکس‌العمل مستقیم غربزدگی را در این گریز به متن‌های کهن و مردان کهن و افتخارات مرده ادبی و رها کردن روزی حی و حاضر یعنی روزی رستخیز میتوان دید و از طرف دیگر بزرگترین نشانه زشت غربزدگی را در استنادی که استادانش به اقوال یعنی به فرمود شرق شناسان میکنند که ذکر خیرشان گذشت. مرد سنت دیده و درس خوانده و دلسوزی که استاد این نوع دانشکده ها است و مشغله ذهنیش رشته های ادبی و حقوقی و معارف اسلامی و ایرانی است، وقتی می بیند که هجوم غرب و صنایع و فنون غربی چگونه دارد همه جا را می روبد و می برد، به عنوان دفاعی و ارزی وجودی گمان می کند هرچی بیشتر آدم کلیله و دیمنه در ناخنک بسازد یعنی ایجاد نماید بهتر. این است که محصول 20-30 سال آخر تمام این نوع دانشکده ها چنین در اجتماع به اثر مانده و چنین در قبال از فرنگ برگشته ها جازده و وامانده است. خدا عمر دهد به حضرت مستشرقان که از هر الهی نامه دایره المعارف ساختند و از هر رشنامه فرهنگ تا این آدم های کلیله و دیمنه‌ای را سرگرم نگه دارند به بحث در ماهیت و عرض یا در حدوث و قدم یا در اصل براهید یعنی دوری جستن و غیر آن، به استثنای بسیار چیز محصول 20-30 سال آخر این دانشکده ها فهولولمای است که همه لغت شناسند، همه مختصر از علم رجال می دانند، همه وسواسیند و حاشیه نویسند بر کتب دیگران، همه کشف کننده عوارضی یعنی دشواری های لغوی یا تاریخی اند، همه معاین کننده قبرهای بی صاحبند یا شناسنده صاحبان بی قبر، همه برملا کننده اسرار نحل یعنی راز گرفتاری ها و سرقت و اقتباس زید از امروندند نامهای اشخاص نامعلوم و ساخته مؤلف. منتها در 1000 سال پیش و رساله نویسان درباره شعرای قرن 10 هجری اند که تعدادشان از انگشت های 2 دست تجاوز نمی کنند و بدتر از همه بیشترشان دبیران ادبیاتند یا اداره کنندگان فرهنگ یا قضاوت دادگستری. باز صد رحمت به این اخیری ها که از و قص یعنی سر و سامان به وزارت عدلیه دادند و معنای به استقلال قضات و اگر زمانه مجالشان بدهد حق را به باطل خوب میشناسند. اما آن دیگران آخر چی خیر و برکت از ایشان دیدیم جز فرو رفتن بیشتر در غرب زدگی؟ هر کدام از آن استادان و دست پروردگانشان با سنگینی گوشی اصحاب کف چنان در غار متنها و نسخه بدلها و احوال شاز در ناخنک و نودر در ناخنک سخنان برجسته و کمیاب فرو رفتند که حتی بوق ماشین هم بیدارشان نخواهد کرد که هیچ حتی برای نشنیدن انکرولسوات یعنی زشترین صداهای این بوق به همان نسخه های خطی سراح گوش های خود را بستند. سلطه زبان های بیگانه روز به روز دارد جای اهمیت و احتیاج به زبان مادری را می گیرد. رشته های فنی و علمی دارد روز به روز از علاقمندان به این نوع رشته ها می کاهد و می برد و اصلا اخلاق و ادب و معارف ایرانی و اسلامی چنان که در سراسر دفتر دیدیم دارد روز به روز به ارجتر و درمانده تر می شود. همه این نکات و ایرادها به بیش از 40 سال قبل است تهیه‌گر. آن وقت در چنین وضع مرکز ادبیات و حقوق و معارف مملکت یعنی دانشکده های ادبیات و حقوق معقول و منقول و درست همجور وحانیت که در قبال هجوم غرب به پیله تعصب و تحجر پناه برده است، به پیله متونی کهن پناه برده و به ملانقاطعی پروردن قناعت کرده، امروزها درست همچنان که روحانیت در بند شک میان دو سه توضیح طهارت و نجاست درمانده است.
این نوع مراکز ادب و حقوق و معرفت ایرانی و شرقی و اسلامی نیز در بند پای زینت ماندند که باید بچسبند یا نه و واوی معدوله که باید حذف شود یا نه. حق هم همین است. وقتی آدمی را از عالم کلیات اخراج کردند به دامن جزئیات در خواهد آویخت. بله، وقتی خانه را سیل برد یا به زلزله فرو ریخت، زیر آوارش یعنی زیر دیوار ویرانه یا ولنگار شدهش دنبال لینگه یعنی طبقی در میگرده که جسد پوسیده عزیز را بر آن به گورستان حمل کنی. در زمینه مسائل فرهنگی و دانشگاهی یک مسئله بزرگ دیگر مشکلی خیلی یعنی گروهی فرنگ رفتگان است یا از امریکا برگشتگان که هر یک کاندید وزارت بازگشتند و به بخیریشی تشکیلات مملکت ماندند. شک نیست که وجود هر کدام از این نوع تحصیل کردگان غنیمتی است. لینگش یعنی پای کفشی است در بیابان، اما دقت کنید و بینید که هر کدام از این غنیمت ها در ناخنک پس از بازگشتن و جای در تشکیلات باز کردن و پای به جای بند کردن به صورت چی تفاله یعنی درده یا تهمانده در می آیند. چرا که نه قلمرو کار دارند و نه بوریش یعنی توانمندی و نه دستی باز و نه دل گرم و حتی این دست خود را و رای خود را در مقابل مشاور و مستشار غربی که مسلط به افضا است هیچ می بینند. برخلاف آنچه شهرت دارد و به گمان من هرچی صفی این فرنگ برگشتگان بیشتر باشد قدرت عملشان کمتر است. در ماندگی و ناهماهنگی دستگاه هایی که نفوذ فرنگ رفته ها را نپذیرفتند بیشتر. چون از طرف هرگز نقشه نبوده است در فرستادن این جوانان به کجا و برای چی تخصص و چی حرفه و چی فن، این نوجوانان هر یک به اختیار خود و به ابتکار و به سلیقه خود به گوشه از دنیا رفتند و چیز خواندند و تجربه کردند کاملا متفاوت و متباین یعنی تابع با تجربه دیگر و اکنون که برگشتند و هر کدام باید فرد از دسته در تشکیلات باشند یا در سازمان از سازمان‌های مملکت، آن وقت معلوم می شود که چگونه ناهماهنگند و چگونه در اجرای هر کار درماندند. آن که تربیت فرانسوی دیده با آن که تربیت انگلیسی یا امریکایی یا آلمانی یافته هر کدام ساز را طور دیگر کوک میکنند یعنی جور میکنند و به طرز دیگر میزنند. این نکته را نیز همین جا بیافزایم که اگر من به آینده روشنفکری در ایران امیدوارم، یکی هم به دلیل همین تنوع در روش تحصیلی و در ریشه و در سرزمین تحصیلاتی فرنگ رفتگان ما است. غنای محیط روشنفکری ایران از همین جا سرچشمه میگیرد. محیط روشنفکری هند را بنگرید که با دسته اعظم آکسفورد دیدگانش چگونه انگلیسی معاب شدند. به هر صورت درباره این از فرنگ برگشته ها و امریکای دیده ها نکات فراوان هست. بهتر است یک به یک بشماریم. نقطه اول این است که در شرایط فعلی مملکت این جوانان اغلب به این لاله های زیبا و نرگس و سنبل ها میمانند که پیازشان را یعنی ریشهشان را از هلند می آوریم و در گلخانه های تهران بزرگ میکنیم و بعد که گل کردند یک گلدانشان را به قیمت گزاف میخریم و برای این دوست یا آشنا به هدیه میبریم و با اینکه آن دوست در اتاق گرم و برابری یعنی مقابل آفتاب می نهدشان یک هفته بیشتر دوام نمی کند. این گلهای سری سبد اجتماع نیز در هوای این ولایت می پژمردند و اگر هم پژمرده نشوند در اغلب موردها همرنگ جماعت می شوند. برخلاف این همه تبلیغاتی که برای برگردانیدن دانشجویان فرنگ رفته می شود، من گمان می کنم تا وقتی که محیط آماده کاری آتی یعنی شغلی آینده آنها در این ولایت فراهم نشده است، در بازگشت آنها به وطن امید به خدمت باشد. تازه این سوال پیش می آید که پس این محیط را کی باید آماده کند؟
می‌بینید که مسائل بسیار است. به گمان من محیط را در این زمحریر کسانی می‌توانند آماده کنند که هم در این کره قوام آمده‌اند و به آب و هوای این سردخانه آموخته‌اند. نکته دوم این که اغلب این جوانان تا در فرنگ یا امریکا به سر میبرند به تربیت از این محیط ها و اجتماع آزاد یا نسبت های مختلف کم و بیش خبری از آزادی دارند و چون بجوش در اتحادیه های دانشجویی خود میکنند و اغلب داغند یعنی گرمند و پرجوش و خروش و حرف و فعالیت و تظاهر دارند. اما همچون که برگشتند و دستشان در اینجا به دم گاو بند شد، همه آن اولیم یعنی دردها فراموش می شوند. بله، شاید گذشتن سن جوانی که شور و التهاب را به همراه دارد خود یکی از علل این فراموشی باشد، ولی گمان نمی کنید که چون اینجا حکومت ها آن حرف و سخنها را نمی طلبند و جواز برای چنان آزادی های نیست، چنین بازگشت رخ نمی دهد. علت هر چی باشد، به هر صورت من خودم یک دوره تسبیح از این نوجوانان را سراغ دارم که پس از بازگشت هر کدام از گوشه فرا رفتند و به هر چی از خوان یغما به ایشان رسیده رضایت دادند و انگار نه انگار که روز شور هم بوده است و آزادگی های زن و زندگی و فرزندان هم که همیشه با بهانه حاضر و آمادند، به خصوص که زن هم فرنگی باشد. نکته سوم خود همین قضیه است، همین که ایده قابل توجه از این نوع جوانان با زنی فرنگی یا امریکایی برمیگردند و ایده بسیار کمی هم از دختران که با مرد فرنگی و امریکایی برمیگردند و گمان نمیکنید که این نیز خود مشکل بر همه مشکلات افزوده است. وقتی اساس خانواده ایرانی با زن و مرد همخون و دمخور و آشنا در حال پاشیدن است، البته که تکلیف این نوع خانواده های ناهماهنگ روشن است. کبوتر دو برجه یعنی دو بامه یعنی همین جوانان با خانواده هایشانند. محصول انسانی دست اول غرب زدگی، حل مشکلات داخل این نوع خانواده ها خود به اندازه کافی امر قابل توجه است که این دست از جوانان دیگر جوان و حوصله برای حل مشکلات خارجی یعنی اجتماعی نداشته باشند. این نوجوانان از دو سه دسته بیرون نیستند. یکم آنهایی که از خانواده های فقیر برخواستند و به زحمت خود را به فرنگ رسانیدند و درس خواندند. برای این دسته زن یا مرد فرنگی یا امریکایی داشتن وسیله بریدن با اصل و نسب است که دیگر محیط تنفس یک حضرتی از فرنگ برگشتن است و نردبان است تا خود را از مدارج آن به طبقات برتر اجتماعی بالا بکشند. عواقب وخیم چنین نوع ازدواج های از روز روشن‌تر است. دوم، آنهایی که به علت قیود و مقررات متحجر و کمرشکن ازدواج در ایران به زن یا مرد فرنگی رضایت دادند و حالا که با داشتن معلومات و دیپلم ها و دانستن زبان های فرنگی برگشتند، میبینند همه آن قیود یعنی قاعده ها شکسته و گویا بیهوده زن یا مرد فرنگی به سوغات در ناخنک آوردند. عاقبت چنین وضع یا مقایسه هایی که بعد برایشان پیش می آید نیز معلوم است. سیوم، آنهایی که چی دختر و چی پسر بکارتشان در فرنگ و امریکا برداشته می شود و زنشناسی یا مردشناسی را با زن و مرد فرنگی شروع می کنند و بعد که با زوج خارجی برمیگردند یا دیگر هیچ خدای را بنده نیستند و هیچ آدمی را قابل نمی دانند یعنی آدم حساب نمی کنند و یا متوجه می شوند که چی گوه خوردند و از این قبیل. به هر یک از این صور یعنی منظره یا دیگر صورتها وقتی از یک جوان تحصیل کرده ایرانی با یک فرنگی یا امریکایی ازدواج می کند جواب به این دو سه نکته داد.
یا به این دلیل با خارجی ازدواج کرده که محیط آن خارجی یا آن محیط خارجی او را پذیرفته، یعنی به علت کمبودی مرد مثلا در آلمان بعد از جنگ. به همین مناسبت نسبت زنهای آلمانی به ایرانی شوهر کرده بیش از همه زنهای خارجی است و این پذیرفته شدن در یک محیط خارجی و به وسیله زن خارجی آیا در حقیقت مساوی با کنده شدن از محیط بومی نیست و آیا این خود موجب نوع فقدان مضمن نیروی انسانی، یعنی از بین رفتن قوه کاری برای ما نخواهد شد و آن هم نیروی انسانی پرورده و فرهنگ دیده؟ به هر صورت این فقدان در مورد دختران که شوهر خارجی میکنند کمتر استثنا دارد. یا به این دلیل که جوان ایرانی تحصیل کرده در فرنگ یا در امریکا خواسته است جبران کند درد حقارت را در مقایسه همه جانبه ایران با فرنگ و امریکا در خود سراغ دیده و در محیط خود و در آداب خود و غیره سربسته بگوییم و بگذریم. ایضاح: به این نقطه من وقت رسیدم که کتاب قرنطینه در ناخنک به قلم فریدون هویدا در پاریس به زبان فرانسوی چاپ شد. سال 1341 هجری. توضیح دهنده این نکته که یک جوان بسیار نیکی شرقی فریدون در آن کتاب خود را یک لبنانی مصری جا زده است و فرق هم نمی کند در مقابله روحی این دو عالم در درون خود وقت به حل مشکلات روانی خود و به خجالت ها و احساس حقارت های خود پیروز می شود که به یک اولیای مخدره فرنگی دست می یابد که از چندین سال پیش دلش را برده بود. و نکته جالبتر در این کتاب آن که حتی شعور به این عشق نیز پس از کامیابی حاصل می شود و پیش از آن قهرمان کتاب حتی در خفایای نفع خود نیز جرأت بیان این عشق را ندارد. انجام ایضاح: با این تلفظ گمان نمیکنید که زوج یا زوجه فرنگی گرفتن خود یکی از حادترین یعنی بازترین صورتهای بروز غرب زدگی باشد و اگر چنین باشد به گمان من اکنون دیگر رسیده است وقتی آن که برای تحصیل عالی با یک نقشه مرتب و مناسب با احتیاج فنی و علمی مملکت برای یک مدتی مثلا 20 ساله شاگردها فقط به هند یا ژاپن بفرستیم و نه به هیچ جای دیگر از فرنگ و امریکا. و اگر به این دو مملکت میگوییم به این دلیل است تا بدانیم که آخر آنها با ماشین چگونه کنار آمدند و چگونه تکنولوژی را اخذ کردند، مخصوصا ژاپن، و چگونه با مشکلاتی که ما فعلا دچارش هستیم کنار آمدند، یعنی سازش کردند. به گمان من فقط در صورتی که چنین طرح عملی بشود یا طرح‌های از این قبیل ممکن است با ایجاد توازن میان شرق زدگی، آسیا دیدگان آتی یعنی گذشته و غرب زدگی از فرهنگ برگشتگان فعلی به آینده فرهنگ امیدوار بود. ادامه دارد.